السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو علی سرچ پوائنٹ۔ ناظرین، آج سے تقریباً 20 سال قبل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدنام زمانہ جہنم نما جیل میں قید ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوف زدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں جن سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی؟ ناظرین، اگر عافیہ صدیقی کے گھرانے کی بات کی جائے تو وہ ایک سادہ سا مذہبی پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو مذہب کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت عقل مند اور ذہین تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلے میں بھی اکثر مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لڑکوں میں عامر لیاقت انعام جیتتے اور لڑکیوں میں عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو کبھی عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے ہی محنت کرتے، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں اکثر لڑکیوں کی جلد ہی شادی کر دی جاتی، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے عافیہ کو یونیورسٹی آف ویسٹرن میں اسکالرشپ کا اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر بھی ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی سے تعلیم حاصل کی اور اپنی ریسرچ میں ریوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے۔ اس ریسرچ کے استعمال سے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، مطلب کہ بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امریکی اداروں کو اس بات کی جب خبر ہو گئی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ لینے کے لیے ان امریکی اداروں نے ریسرچ لینے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن عافیہ صدیقی کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھوں آ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے پاکستان کے خلاف ہی استعمال کریں گے۔ اس طرح وہ ریسرچ عافیہ نے اپنے پاس ایک راز رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بہت ہی ذہین خاتون تھی جنہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان بنا رکھا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ تعلیمی اداروں میں ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ کس طرح وہ بچپن سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی، اس کا مقصد کہ بچے قرآن پر فوکس کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور کاروباری اصول قرآن سے سیکھیں۔ انہیں طب قرآن سے سکھائی جائے۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے اصول قرآن اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سکھائی جائے۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کے گھر ان کو ملنے گئیں تو ان کو ڈاکٹر عافیہ کے چہرے پر زخم نظر آئے۔ ان کو علاج کی ضرورت تھی۔ عافیہ کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے انہیں بہت مارا ہے۔ جب انہوں نے عافیہ اور ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے سابقہ شوہر ان پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک عورت ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی عافیہ کو دے دی۔ یہ بات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے پہلے شوہر کے لگائے گئے الزامات مکمل طور پر جھوٹ ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق
अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलव्वस हैं। वो इस मकसद के लिए भेजे गए थे कि वो आफिया की रिसर्च हासिल करने की कोशिश करें। जब वो कामयाब ना हुए तो उन्होंने आफिया को तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। दोस्तों, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद वो 2002 में अपनी फैमिली के साथ वापस पाकिस्तान आई। 31 मार्च 2003 के दिन डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ कराची के एक बाज़ार में टैक्सी में सवार इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इन चारों के करीब टैक्सी को रोका और इनको अगवा कर लिया गया। अगले 5 साल तक वो सब गायब रहे, मतलब कि 2003 से 2008 में अमेरिकी अदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर वालों से रब्ता किया गया। आफिया के बड़े बेटे अहमद को इनके घर वालों के हवाले कर दिया। इसके बाद वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता। इसके बाद 2010 में DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान बैकग्राउंड इंटीग्रेशन सेंटर में रखा गया। 2006 में मोअज़्ज़म बेग की किताब मोअज़्ज़म बेग बगराम भगवंता नामी जेल में कैद रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि बगराम जेल में इन्हें एक औरत की इंतहाई दर्दनाक चीखने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ एक औरत कैदी नंबर 605 दी लेडी ऑफ ग्रेट के नाम से मशहूर हो गई। कुछ लोगों ने ख्याल किया कि वो डॉक्टर आफिया ही है, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं की जा सकती थी। 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रहा किया गया और इनके पास एक बच्चे को ले जाया गया, जिसके बारे में कहा गया कि ये आपका बेटा अहमद है। वहाँ से आफिया और इनके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। यहाँ से कहानी के 2 रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान से कहानी का ये रुख सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया और इसके बच्चे को जो गवर्नर हाउस की तरफ जाने को कहा गया, लेकिन वो गवर्नर हाउस जाने की बजाय मस्जिद की तरफ गई, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो गिर गई। लेकिन दूसरी तरफ से ये बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमज़ोर लगेगी, लेकिन बहुत खतरनाक होगी। इसके साथ एक बच्चा होगा। हुक्म दिया गया जैसे ही इस बच्चे को जो देखे फ़ौरन इसे कत्ल कर दे। उन्होंने इन्हें देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया गया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही तकलीफदेह खबर थी। डॉक्टर आफिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अमेरिका की फ़ौजी अफसरों पर कातलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया सिद्दीकी इतनी कमज़ोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब ही गिर गई। दोस्तों, सवाल ये है कि इस हालत में उन्होंने फ़ौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और झूठा इल्ज़ाम था जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। इनके दांत टूटे हुए थे, बाजू पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वहाँ इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें आफिया से मिलने की इजाज़त न दी गई। इस पेशी में तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थीं कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद आफिया को 86 साल की कैद सुना दी गई। आज कौम की बहादुर बेटी अमेरिका की FMC कास्टविल जेल, जिसे FMC कास्टविल जेल कहा जाता है, जिसे जहन्नम के गड़े से तस्वुर किया जाता है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कची हुई है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। इनके लिए भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया की रहाई के लिए मुसलसल कोशिश करती रही। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेंटर मुश्ताक अमेरिका रवाना हुए। डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद इनकी बहन से मुलाकात करवाई गई, लेकिन इन्हें इनसे हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और दूसरी तरफ उनकी बहन और सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके वकील, दरमियान में शीशे की दीवार थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों और उनकी दुआओं को कबूल करे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।